So first is it is an general X-ray, X-ray abdomen with pelvis, straight X-ray. As it is coming the straight, so it is called the straight X-ray abdomen with pelvis. And here is a special X-ray, injecting dye. We call it intravenous urography. Previously it is called intravenous pyelography, IVP. Nowadays we call IVU, intravenous urography. So this is usually the X-ray. Even in a special X-ray, even in special X-ray, you have to look first the features of the straight X-ray. Then you go to view the special thing. বারবার বলছি, এই পরীক্ষার জন্য নয়, অ্যানাটমির জন্য নয়। যখন ওখানে যাবে, যখনই এই এক্স-রে পাবে, সবার আগে কিন্তু স্ট্রেট এক্স-রে ফিচারগুলি দেখবে। প্লেন এক্স-রে, আমরা বলি অনেক সময় প্লেন এক্স-রে, plain X-ray abdomen pelvis. Plain X-ray features you will see, then we will see the features of the special dyes. So what are the special feature? Normal plain X-ray, there are two view, anteroposterior. Usually we divide it in the following things: bony shadows. First we determine the side, which one is the right, which one is the left. Usually it is written. If it is not written, sometimes it is very difficult to know which one is the right and left. Usually it is written right. Otherwise, you have to identify it has been cut by the pyloric shadow, stomach shadow in the left side. এখানে এটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, আরো উপরে আছে। সুতরাং এখানে যদি রাইট না লিখে দিত, very difficult to know which one is the right side, which one is the left side. But if it is wrongly written, you will be in wrong side. So very caution. First you see the bony shadow, then the soft tissue shadow, then the other features. Bony shadow, sorry, number one, you see the bony shadow, then the gas shadow, then the soft tissue shadow. What are the bony shadow here? The vertebra, the ribs and the pelvis. So these are the vertebra. So obviously this is the sacrum. This is the sacrum. ভালো করে দেখো, বোঝা যাচ্ছে। চোখ তৈরি করতে হবে। This is the sacrum, base of the sacrum. This is the ala of the sacrum. দেখো, বুঝতে পারছো? Ala of the sacrum, base. This is the sacrum. So obviously it is the L5, L4, L3, L2, L1, T12. It is also substantiated by the fact that T12 vertebra there is an rib, 12th rib. দেখছো তো, শুধু আমার কথা শুনলে হবে না। Then the 11th and part of the 10th. What you will see here in the vertebra, খুব ভালো করে দেখো, body. This is the body, upper border, upper surface, upper border, lower border. বুঝতে পারছো? This is the body. Then you see the slightly shadow, this is the transverse process. This is the transverse process. Here it is very important. Why important? I have already told you. Ureter passes along the tip of the transverse process. বলেছিলাম কি? সুতরাং any stone, if there is an radiopaque, round or oblique shadow here in the tip of the transverse process, you first think the ureteric stone. But if this shadow is here, you don't think so. So it is very important. Next you see, this is the, দেখতে পাচ্ছ এটা ক্লিপের মতো, এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস। এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস। এছাড়াও আর্টিকুলার প্রসেস দেখতে পাচ্ছি, এই যে গোল গোল, স্পাইনাস প্রসেস, আর্টিকুলার প্রসেস, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস দেখা যাচ্ছে। ভার্টিব্রাতে মোটামুটি এগুলি দেখলেই হবে। নেক্সট হচ্ছে স্যাক্রাম। ইট ইজ দ্য বেস অফ দ্য স্যাক্রাম, ইট ইজ দ্য এলা অফ দ্য স্যাক্রাম। ঠিক,
এরপরে দেখব দিস ইজ দ্য স্যাক্রাল ফোরামিনা, ventral sacral foramina, right? This is the median sacral crest formed by the conglomeration of the spinous process of the sacral vertebra. So it is the sacral foramina, ala of the sacrum, and here is the joint ta ki joint eta ei joint ta ki joint sacroiliac joint. It is the ilium, it is the iliac crest, it is the posterior superior iliac spine, posterior inferior, so it is the sacroiliac joint. এখানে অ্যারো দিয়ে অস্মিতে দেওয়া হবে নেম দ্য জয়েন্ট, টাইপ অফ জয়েন্ট, নেম 3 important ligaments are present around this joint. তাহলে এইটা হচ্ছে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। আর এই জয়েন্টটা কি জয়েন্ট? হ্যাঁ, কি? হিপ জয়েন্ট। আমরা পার্ট অফ হেড অফ দ্য ফিমার দেখতে পাচ্ছি, এই যে পার্ট অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার, কেমন? এইটা হচ্ছে ইলিয়াম, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, অ্যান্টেরিয়র ইনফেরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, এইটা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট, কেমন? এইটা হচ্ছে পেলভিক ব্রিম। আচ্ছা, এরপরে সফট টিস্যু শ্যাডো, এরপরে গ্যাস শ্যাডো। এই যে এই গ্যাসগুলি আমরা জানি বোন শ্যাডো হোয়াইট দেয় আর গ্যাস শ্যাডো ব্ল্যাক। গ্যাস যখনই থাকবে ব্ল্যাক হবে, তার জন্য লাংসটা ব্ল্যাক, বিকজ দ্য লাংস কন্টেনিং এয়ার। সুতরাং এই শ্যাডোগুলি হচ্ছে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে গ্যাস শ্যাডো, মেনলি লার্জ ইন্টেস্টাইন। লার্জ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে আমার যে গ্যাস আছে সেই শ্যাডো এইখানটায় দেবে। আইডেন্টিফাই দ্য পার্ট অফ দ্য বোন, ইট ইজ দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস অফ দ্য L5 ভার্টিব্রা। কোশ্চেন দেবে, গিভেন নেম 2 ligaments আর অ্যাটাচড হেয়ার, বলতে হবে লাম্বোসাক্রাল লিগামেন্ট, ইলিওলাম্বার লিগামেন্ট। এইগুলি কি দেখাচ্ছে? তুমি যদি শুধু ভাবো অ্যাবডোমেনে দিচ্ছে, শুধু অ্যাবডোমেনে কোশ্চেন করবে তা নয়, এটার মধ্যে থেকে রিবস থেকে আরো মেরে দেবে। আইডেন্টিফাই দ্য স্পার্ট, তোমাকে বলতে হবে ইট ইজ এ 12th রিব। তারপর রিব থেকে কোশ্চেন করতে পারে। সুতরাং শুধু অ্যাবডোমেন দিচ্ছে বলেই তুমি শুধু অ্যাবডোমেনের কোশ্চেন দেবে তার কোনো, এখানে যা দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে কোশ্চেন করতে পারে। কেমন? এই জায়গাটায় এই যে আরেকটা শ্যাডো, এটা পরীক্ষায় দেবে না, এই যে একটা সফট টিস্যু শ্যাডো দেখতে পাচ্ছ, হালকা সাদা, সোয়াস শ্যাডো। ভেরি গুড, ইট ইজ দ্য সোয়াস শ্যাডো, ইট ইজ দ্য সোয়াস শ্যাডো। দুপাশে মানে হোয়াইট ওপেক বাট লেস ডেন্স দেন দ্য বোন শ্যাডো। তাহলে এইগুলিকে আমি এবার তোমাদের থেকে আইডেন্টিফাই করি। এটা কি? স্পাইনাস প্রসেস। এইটা কি? ট্রান্সভার্স প্রসেস। এইটা কোন পার্ট অফ হিপ বোন? ইলিয়াম। এইটা কি? সিম্পেসিস পিউবিস। এইটা হচ্ছে পিউবিক টিউবারকল এখানে। এইটা হচ্ছে কি জয়েন্ট? সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, সিম্পেসিস পিউবিস। এইটা কি ফোরামেন? অবটুরেটর ফোরামেন। বাহ! এইটা হেড, নেক অফ দ্য ফিমার, গ্রেটার ট্রকেন্টার, লেসার ট্রকেন্টার, এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, ভার্টিব্রা, রিবস, গ্যাস শ্যাডো ইন দ্য অ্যাবডোমেন। তাহলে আমরা শিখলাম, এইখানে একটু লেভেল করা আছে। আর একটু যদি ভালো এক্সরে হয়, এই জায়গাটায় খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে গ্যাস দিয়ে, এর জন্যই আমরা বলি কি, যখনই এক্সরে করবে আগের দিন পার্গেটিভ, ল্যাক্সেটিভ খেয়ে এবং গ্যাস অ্যাবজর্ব যেগুলি করে এনজাইমস প্রিপারেশন খেয়ে আসতে। কেন? এই গ্যাস শ্যাডোগুলি যাতে কম হয়। তাহলে যদি এই গ্যাস শ্যাডো না থাকতো, এইখানটায় তুমি, এইখানে একটু দেখা যাচ্ছে কিডনির শ্যাডোটা দেখা যাচ্ছে, এই জায়গাটা হচ্ছে কিডনির শ্যাডো, এই যে এটাই ভালো দেখা যাচ্ছে কিডনির শ্যাডো। সুতরাং এখানেও স্টোন থাকতে পারে, বা কিডনিটা বড়, রাইট কিডনি টুকুনি, লেফট কিডনি দেখলে বড়, তার মানে হাইড্রোনেফ্রোসিস। সুতরাং এক্সরে দেখে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এইখানে
লিভারের শ্যাডো দেখা যাচ্ছে, তোমাদের ধরবে না। আচ্ছা, স্পাইনাস প্রসেস, সোয়াস শ্যাডো বোঝা যাচ্ছে, এগুলি সমস্ত গ্যাস। অত ডিটেলসে তোমাদের পেডিকেলস ধরবে না, এইটাকেই স্কেমেটিক করে রিপ্রেজেন্ট করছে। এটা দেখে বুঝতেই পারছো অ্যাসেন্ডিং কোলন, এইটা অ্যাসেন্ডিং কোলন দেখেই বুঝতে পারছো, এটা ডিসেন্ডিং কোলন, আর এই যে ট্রান্সভার্স কোলন। কি সুন্দর এটা আছে দেখো, এটা কি লেফট কোলিক ফ্লেক্সার, এইদিকে এটা আছে রাইট কোলিক ফ্লেক্সার। কেমন? এই হচ্ছে ভার্টিব্রা, স্পাইনাস প্রসেস। এখানে কি আছে? এই দুটো ভার্টিব্রার মধ্যে গ্যাপ কেন? Why there is a gap? Very good. Intervertebral disc, which is cartilage. So cartilage doesn't cast a shadow. সুতরাং দুটো ভার্টিব্রার মধ্যে গ্যাপ থাকছে, but actually there is a no gap. In between them, there is an intervertebral disc, which is a cartilage. ভার্টিব্রার বডির সাথে ভার্টিব্রার কি জয়েন্ট হয়? সেই সিম্ফাইসিস, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। মিড লাইনের যে জয়েন্ট থাকে ইউজুয়ালি এক্সেপ্ট হেড নেকে পড়বে, বাদ দিলে সবই সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। এইটা কি জয়েন্ট? এই জয়েন্টটা স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, বারবার বলছি, ওই যে দেখিয়ে দিয়েছে রাইট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। এটা কি? বডি অফ দ্য পিউবিস, বডি অফ দ্য পিউবিস। এটা হচ্ছে পিউবিক ক্রেস্ট, সেকেন্ডারি সিম্পাইসিস পিউবিস। নেম দ্য জয়েন্ট। কি না, পুরো কমপ্লিট করো। লেফট, এটা রাইট লেখা আছে তো, রাইট, লেফট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। নেম দ্য ভার্টিব্রা। এই লাম্বার নয়, নাম্বার বলো। L5. This is the lateral border of which muscle? Psoas major. তাহলে তো মোটামুটি তোমাদের দেখলাম ভালো আইডিয়া হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা নেক্সট স্লাইডে মুভ করতে পারি। এরপরে হচ্ছে লাম্বার স্পাইন দেখার জন্য আমরা এটা করি। এটা হচ্ছে ডিজিটাল এক্সরে, বুঝতেই পারছো, ফলে এত ক্লিয়ার এসেছে। হ্যাঁ, তোমার স্পাইনাস প্রসেস বোথ এপিয়ার ল্যাটারাল দেখে আমরা ইউজুয়ালি কি দেখি? স্পন্ডাইলাইটিস, স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস এগুলি আছে কিনা। এই যদি স্পন্ডাইলাইটিস থাকে, এই বর্ডারটা খুব ইরেগুলার হবে। এটা হচ্ছে স্যাক্রাম আপার বর্ডার, এটা হচ্ছে L5। এই বর্ডারটা খুব ইরেগুলার হবে, আর মাঝে মাঝে এখানে বনি প্রজেকশন দেখা যাবে। বনি প্রজেকশন তাকে বলা হয় অস্টিওফাইটস। অস্টিওফাইটস, it is a typical feature of osteoarthritis বা স্পন্ডাইলাইটিস। তোমাদের যেহেতু অ্যাবনর্মাল নেই, অত চিন্তা করার কিছু নেই। এটা হচ্ছে এক্সরে পেলভিস। এখানে তোমার হেড, নেক, গ্রেটার ট্রকেন্টার, লেসার ট্রকেন্টার, সিম্ফাইসিস পিউবিস, এটা হচ্ছে পিউবিস, অবটুরেটর ফোরামেন, ইলিয়াম, স্যাক্রামের সবগুলি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা তোমাদের এখানকার জন্য নয়, ওই তোমাকে আইভিপি দিচ্ছে, তার মানে এই নয় যে তুমি শুধু আইভিপিটা কিডনির ওই ফিচারগুলি দেখে চলে যাবে। এখানে একটা ফ্র্যাকচার থাকতে পারে, তুমি মিস করে গেলে হবে না। মানে আইভিপি করেছে বলেই শুধু কিডনি দেখবো হবে না, সব দেখতে হবে তোমাকে অ্যাজ এ ডক্টর। ভাই যদি রেডিওলজিস্ট হয় তাহলে তো নিশ্চয়ই না, এখানে নেই, কোয়ারি দিয়েছে এর জন্য। নেক অফ দ্য কি কি দেখবে, এই গানটায় কি দেখবো? এই অ্যান্ট্রো সুপিরিয়র ইলাক্স স্পাইনে অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা, এগুলিকে ক্লিনিক্যালি এগুলির দিকে নজর রাখতে হবে। তিনেরটা কি আছে? তিনটা ইনফিরিয়র র্যামাস অফ দ্য পিউবিস বা ইসিওপিউবিক র্যামাই। এই যে অবটুরেটর ফোরামেন, তার লোয়ার বাউন্ডারি টু ইসিওপিউবিক র্যামাই, এটা সুপিরিয়র র্যামাস। ইনফিরিয়র র্যামাস অফ দ্য পিউবিস, এটা ইনফিরিয়র র্যামাস অফ দ্য ইস্টিয়াম, কনজয়েন্ট ইসিওপিউবিক র্যামাই, অবটুরেটর ফোরামেন। এরপরে আমরা স্পেশাল এক্সরেতে আসছি। স্পেশাল এক্সরে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল হয়, কিডনি হয়, আর ইউটেরাস ফিমেল জেনিটোইরিনারি ট্র্যাক্টে জেনিটাল সিস্টেমের হয়। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে সাধারণত আমরা করি বেরিয়াম স্টাডি। বেরিয়ামের কটা স্টাডি আছে? 4 রকমের স্টাডি। বেরিয়াম সোয়ালো, বেরিয়াম মিল, বেরিয়াম ফলো থ্রু, বেরিয়াম এনেমা। বেরিয়াম সোয়ালো, বেরিয়াম মিল, বেরিয়াম ফলো থ্রু, বেরিয়াম এনেমা। বেরিয়াম সোয়ালোতে আমরা ইউজুয়ালি ইসোফেগাসটা দেখি।
বেরিয়াম মিললে মেনলি স্টমাক অ্যান্ড ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনামটা দেখি। বেরিয়াম ফলোথ্রুতে আমরা স্মল ইন্টেস্টাইন দেখি, আর বেরিয়াম এনেমাতে আমরা মেনলি লার্জ ইন্টেস্টাইনটা দেখি। আমরা কি করি বেরিয়াম সোয়ালোতে? পেশেন্ট আগের দিন ল্যাক্সেটিভ করলো, তারপরে কিচ্ছু খাবার দেই না পেশেন্টকে, সকালবেলা কোনো খাবার নয়, ইভেন চাও নয়, জলও নয়। তারপরে এক্সরেতে আসবে 9টার সময়, বেরিয়াম গুলিয়ে দেওয়া হয় এবং খাবে। খেতে খেতে এক্সরে নিতে হবে, সেটাই হচ্ছে বেরিয়াম সোয়ালো। মানে খাচ্ছে, প্রথম একটা কন্ট্রোল এক্সরে করতে হয়, বেরিয়াম খায়নি তখন একটা নর্মাল এক্সরে করতে হবে, এখান দিয়ে পেশেন্ট দাঁড়িয়ে থাকবে, হ্যাঁ, তারপরে পেশেন্ট খাবে শুয়েই বা বসে, তখন একটা এক্সরে নিতে হবে। তার কয়েক সেকেন্ড পরে, 5 সেকেন্ড পরে একটা, 10 সেকেন্ড পরে একটা নিতে হবে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি সামনের দিকেই নেই, অনেক সময় ল্যাটারালিও নেওয়া যায়। এই যে খেতে খেতে এক্সরে নেওয়া হয়েছে, ওটা ল্যাটারালি নিয়েছে তুমি বলেছে, আর এটা সামনের দিকে নেওয়া হয়েছে। উইদিন সেকেন্ডস, পেরিস্টালসিসের ইসোফেগাস থেকে স্টমাকে যেতে কয়েক সেকেন্ড লাগে, তার জন্য উইদিন সেকেন্ড, দেরি করলে আর হয়ে গেল। এইটাই হচ্ছে বেরিয়াম সোয়ালো। আমরা কি দেখব? বেরিয়াম সোয়ালোতে স্মুথ আর কিছু পেরিস্টালসিস থাকবে, মানে এরম এরম একটা স্মুথ হবে। আমরা সহজে দেখব কোনো ফিলিং ডিফেক্ট আছে কিনা। ফিলিং ডিফেক্ট মানে কি? বেরিয়াম সোয়ালোটা এইরকম স্মুথ, দেখো একটা লেজের এরকম চলে গেছে, এইখানটায় কোনো ব্ল্যাক শ্যাডো গ্যাপ আছে কিনা, মানে সরু হয়ে গেছে কিনা, এটাই মেনলি আমরা দেখব। দুটো জিনিস আমরা দেখব বেরিয়াম সোয়ালোতে মেনলি। এই দেখো মাঝখানে সরু হয়ে গেছে, কেন হয়েছে? এইখানটায় একটা টিউমার আছে, ইসোফেজিসে হতে পারে, হার্টে হতে পারে, কাছাকাছি ইসোফেগাসের রিলেশনে যা আছে সেইখানে একটা টিউমার হতে পারে, সে এখানে কম্প্রেস করেছে, লেফট অ্যাট্রিয়াম বড় হয়েছে, অটোনমাস সাইন সেইখানে কম্প্রেস করেছে, ফলে বেরিয়াম সরু হয়ে গেছে, আবার নর্মাল হয়েছে। সুতরাং এটাকে আমরা বলি ফিলিং ডিফেক্ট, কম্প্রেশন। সুতরাং আমরা সাসপেক্ট করব কোনো স্পেস অকুপাইং লিশন। আমরা টিউমার বা ক্যান্সার এসব বলি না, আমরা বলি স্পেস অকুপাইং লিশন, যেটা একটা স্পেসকে অকুপাই করেছে। কেমন? সেটা টিউমার হতে পারে, টিউবারকুলোসিস হতে পারে, ফাইব্রোমা হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। সুতরাং এইটা আমরা দেখি। এই দেখো বেরিয়াম টেপারিং ইন্ডিকেট আউটগ্রোথ ফ্রম দ্য ওয়ালস অফ দ্য ইসোফেগাস, ওখানটায় দেখো শুরু হয়ে গেছে। এগুলো এখন তোমাদের জানার কথা নয়, তোমরা নর্মালটাই জানবে, তাও বলে দিচ্ছি। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বেরিয়াম সোয়ালোতে দেখতে পারি অ্যাকালাসিয়া কার্ডিয়া। ইসোফেগাস আমরা জানি স্টমাকে যাচ্ছে, কিন্তু রিফ্লাক্স হয় না, এখানে একটা স্ফিংক্টার লাইক অ্যাকশন হয় যাতে অ্যাসিড কন্টেন্টটা না যায়। যদি খুব টু মাচ স্ফিংক্টার হয়, মানে কনস্ট্রিক্টেড হয়েই থাকে আর রিল্যাক্স আর করছে না, তখন এই কাণ্ডটি ঘটবে অ্যাকালাসিয়া কার্ডিয়া। কেমন? লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার রিল্যাক্স করছে না, প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভেল ডেভেলপ করছে না। তাহলে কি হয়েছে? বাচ্চা যখন জন্ম নিল, ওটা অ্যাট বার্থ হতে পারে, কনজেনিটাল হতে পারে, আবার লেট এজেও হতে পারে। তাহলে বাড়তে সময় একটা দুটো ফিড নিয়ে নেবে, জমা হয়ে যাচ্ছে, তারপরে যেই ফিড দেবে সেকেন্ড ফিড, প্রজেক্টাইল ভমিটিং হবে বাচ্চা, তখনই সাসপেক্ট করবে বেরিয়াম সোয়ালোতে পাঠাতে হবে। এখানে কি হচ্ছে? যেহেতু রিল্যাক্স করছে না, ইসোফেগাসের কন্টেন্ট যাচ্ছে না, তার ফলে তুমি যাই খাবার দাও, লিকুইড দাও, বেরিয়াম দাও, তাহলে এই রকম হচ্ছে। দেখো রিল্যাক্স হচ্ছে না, এখানে লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার
ক্লোজড হয়ে গেছে, ডাজ নট রিল্যাক্স। ক্লিয়ার হচ্ছে তো জিনিসগুলি? ডাজ নট রিল্যাক্স, এটাই রোগ। ফলে কি হয়েছে, এই দেখো, গ্রস হয়ে স্টমাকে, সরু হয়ে স্টমাকে প্রায় যাচ্ছেই না, একটা ইঁদুরের লেজের মতো ডিফর্মিটি হয়, আমরা র্যাটটেল ডিফর্মিটি বলি। যাকে এরপরে হচ্ছে বেরিয়াম মিল স্টাডি। তোমাদের টাইম আছে। বেরিয়াম মিল স্টাডিতে কি হচ্ছে, বেরিয়াম খেলো, ওই সেই একই ব্যাপার, ফাস্টিং করলো, আগের দিন ল্যাক্সেটিভ নিল, পরিষ্কার করলো, তারপরে জাস্ট একটু লিকুইড হালকা ডায়েট খাবে আগের রাতে, তারপর দিন সকাল থেকে ফাস্টিং করে প্রথমে একটা কন্ট্রোল এক্সরে, স্কাউট ফিল্ম বলি আমরা, স্কাউট ফিল্ম, একটা কন্ট্রোল এক্সরে করা হয় প্লেন, তারপরে আমরা বেরিয়াম খাওয়াই, তার 5 মিনিট পরে একটা, 15 মিনিট পরে একটা, 30 মিনিট পরে একটা এক্সরে নেই পরপর, তারপরে 1 ঘন্টা পর একটা নেই। সেইখানে স্টমাকের পুরো ফিচারটা আসে, বডি, গ্রেটার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার, ইভেন লেট ফিল্মে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিউডিনাম অব্দি আসে। এই যে এরকম স্টমাক দেখা যাচ্ছে, ফিল উইথ বেরিয়াম। ইউজুয়ালি প্রথমটা আগে নেই, তারপর 5 মিনিট পর নেই, তারপরে 15 মিনিট, 30 মিনিট, 1 ঘন্টা, নর্মাল বেরিয়াম মিল। প্রত্যেকটা সুন্দর বোঝা যায়, দেখতে পাচ্ছ, ইনসুজোরা অ্যাঙ্গুলারিস, লেসার কার্ভেচার, গ্রেটার কার্ভেচার, গ্রেটার কার্ভেচার। আরেকটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট জেনে রাখো এবারে, এই যে স্টমাক, এটা হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার, এটা লেসার কার্ভেচার, এরপরে ডিওডিনাম এলো, ডিওডিনামের ফার্স্ট পার্ট give a cap like appearance, আমরা বলি ডিওডিনাল ক্যাপ, নরমাল। স্টমাকের পরে একটু সরু পাইলোরিক, তারপরে একটা ক্যাপ লাইক, একটা বালবাস শ্যাডো আছে, এই দেখো, এটা চোখে একদম সেট করে নাও, এটাকে বলে ডিওডিনাল কাপ। ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম এটা দেয়। ডিওডিনাল ক্যাপটা দেখে নাও, গ্রেটার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার, পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম, পাইলোরিক ক্যানেল, ডিওডিনাম। এরপরে ডিওডিনামের সেকেন্ড পার্ট চলে গেছে। যাকে এত ডিটেল, এইটা হচ্ছে ডিওডিনামের, এত ডিটেলস আর জানা দরকার নেই। এবার বেরিয়াম ফলো থ্রু। বেরিয়াম ফলো থ্রুতে আমরা সাধারণত 30 মিনিটস, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা পর পর এক্সরে তুলতে থাকি, 4-5টা এক্সরে তুলি। ফলে মেইনলি আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনগুলি চলে আসে এই সময়। স্মল ইন্টেস্টাইন চলে আসে, বুঝতেই পারছো, যে জন্য আমি ইলিয়াম, এই যে পর পর তোলা হয়েছে আস্তে আস্তে, এবং যত লেট ফিল্ম হবে কিছু সিকাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন অবধি চলে আসবে। এগুলি ডিটেলস, এইতে স্মল ইন্টেস্টাইন, বেরিয়াম ফলো থ্রু। এইটা একটা ছোট্ট জিনিস, দেখো, জানার দরকার নেই। এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন এর শ্যাডো, এই যে এটা ইলিয়াম, সেখান থেকে একটা ছোট্ট প্রজেকশন আছে, এটা হচ্ছে মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম। 2 feet ফ্রম দ্য ইলিওসিকাল, যা মনে পড়ছে, 2 সেন্টিমিটার, মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম। এটা না পড়ে পরীক্ষায় যাবে না। ডেভেলপমেন্ট, অ্যানাটমি প্রচুর ইম্পর্টেন্ট, লিখে নাও। মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম না পড়ে ফাইনাল পরীক্ষায় বসবো না। এই হচ্ছে মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম। তবে আজকালকার যুগে আর বেরিয়াম দিয়ে ধরি না, আলট্রাসোনোতেই চলে আসে সবই। এই সবগুলো আস্তে আস্তে অবসোলেট হয়ে আসছে। এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ভলভুলাস, প্যাচ খেয়ে গেছে, দেখো, ইন্টেস্টাইন প্যাচ খেয়ে গেছে, খুবই ডেঞ্জারাস। কেমন, খুব রিয়ারলি নিজে থেকে খুলে যায়, কিন্তু বেশিরভাগই সার্জিক্যাল অ্যাপ্রোচ করে ওটাকে মানে ডিফ্লেশন করে তারপর ঠিকঠাক করতে হয়, না হলে কিন্তু নেক্রোসিস হয়ে যাবে এবং পেশেন্ট খুবই সিরিয়াস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেরিয়াম এনেমা। লেফট ল্যাটারাল পজিশনে ইউজুয়ালি একটা ট্রকার ক্যাথেটার দেওয়া হয়। কেন লেফট ল্যাটারাল আমি বলেছি, হোয়াই
the rectal cannula is introduced in left lateral position, curvature of the rectum এর সাথে ইয়ে করার জন্য। কেমন? এইখানে ক্যানাল দিয়ে একটা ট্রকারের ক্যানুলা, এক ধরনের ফ্লেক্সিবল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, ওখানে বেরিয়াম ডাইটা নিয়ে পুশ করে দেওয়া হয় খুব জোরে। তার ফলে একদম এখান দিয়ে ডাই গিয়ে সিগময়েড কোলন, রেকটাম, অ্যানাল রেকটাম, সিগময়েড কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, অ্যাসেন্ডিং কোলন, লোয়ার এমনকি টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য ইলিয়াম অব্দি দেখা যায়। তাকে বলি বেরিয়াম এনেমা। আর দরকার নেই তোমাদের জানার, এই যে বেরিয়াম এনেমা এরম পিকচার আসে, সুন্দর রেকটাম অ্যানাল ক্যানেলের পিকচার আসে। এরপরে আমরা যাচ্ছি আরেকটা, যেটা হচ্ছে ওরাল অ্যান্ড ইন্ট্রাভেনাস কোলেসিস্টোগ্রাফি। নামগুলি জানবে শুধু, এখনকার দিনে প্রায় রেয়ার হয়ে গেছে। কেন করাই হয় না প্রায়? কেন? আগে আমাদের সময় যখন পড়েছি এটা ছাড়া মানে সারাক্ষণ শুধু কোলেসিস্টোগ্রাফির ডেট নাও, ডেট নিতে হবে, ডেট দিতে হবে। এখন নেই, প্রায় নেই, খুব রেয়ারলি করা হয় গলব্লাডারের ফাংশন জানার জন্য। কেন নেই? হ্যাঁ, ওয়াই? উঠে গেছে প্রায়। হ্যাঁ, কি? আলট্রাসোনোগ্রাফি অনেক কম খরচে, অনেক কম মানে ঝামেলা কম করে, পেশেন্টের কোনো ডিস্ট্রেস না হয়, কম পয়সায় হয়ে যায় আলট্রাসোনোগ্রাফি। ইউএসজি টোটালি রিপ্লেসিং, নট টোটালি, মানে মোরলেস রিপ্লেসিং ওরাল কোলেসিস্টোগ্রাফি, কিন্তু এখনো ইন্ট্রাভেনাস কোলেসিস্টোগ্রাফি বা তার একটা ভ্যালু আছে, পরে আসবে। এখানে কি হয়? আয়োডিন কন্টেনিং ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। কেমন? আগের রাতে খাওয়ানো হলো, তারপরে পেশেন্ট পরের দিন সকালে, এবার যেটা আগে আমাদের খুব কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতো, তোমাকে 6 ট্যাবলেটস আর সোয়ালোড আয়রন কন্টেনিং, এই সরি হ্যাঁ আয়োডিন কন্টেনিং ট্যাবলেট খাওয়ানো হলো, 6টা ট্যাবলেট সকাল এলো, এরপরে লিভারে গেল কি করে? এটা আগে আমাদের খুব স্যাররা খুব পছন্দ করতো। ওই তোমাকে পোর্টাল সার্কুলেশন জানতে চাইছে। আমরা খেলাম, অ্যাবজর্পশন হলো, পোর্টাল ভেন দিয়ে গেল, পোর্টাল ভেন থেকে লিভারে গেল, লিভার থেকে এবার গলব্লাডারে এলো, কমন হেপাটিক ডাক, বাইল ডাক, এই করে এইটা জানার জন্য স্যাররা এই কোশ্চেন করতেন। যাকে তুমি ট্যাবলেট যেই খাইয়েছো, ট্যাবলেটটা কোথা থেকে অ্যাবজর্ব হবে? জিআই ট্র্যাক্ট থেকে। জিআই ট্র্যাক্ট থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় যাবে? পোর্টাল ভেনে। পোর্টাল ভেন থেকে কোথায় যাবে? লিভারে। লিভার থেকে এবার সিক্রেট হবে, কোথায় সিক্রেট হবে? হেপাটিক ডাক, বাইল ডাক্টে। বাইল ডাক থেকে আবার হেপাটিক ডাক্টে, কমন বাইল ডাক, এই সরি প্রথমে হেপাটিক ডাক, হেপাটিক ডাক থেকে কমন, দুটো হেপাটিক ডাক মিলে হলো কমন হেপাটিক ডাক, সেখানে সিস্টিক ডাক মিশবে, ওটা কমন বাইল ডাক। ওই হেপাটিক ডাক থেকে বা সিস্টিক ডাক দিয়ে এবার গলব্লাডারে যাবে, গলব্লাডারে স্টোর হবে, কনসেন্ট্রেটেড হবে, ফলে গলব্লাডারটা ভালো দেখা যাবে। তাহলে আমরা গলব্লাডার দেখলাম, তারপরে এক্সরে নেওয়ার পরে পেশেন্টকে একটা ফ্যাটি মিল দেওয়া হয়, বাটার মিল্ক, যেই দেওয়া হয় কিছুক্ষণ পরে গলব্লাডার কনস্ট্রিকশন করে, কারণ ফ্যাটি মিল দিলেই গলব্লাডার কন্ট্রাকশন করে। ফলে আমরা গলব্লাডারের কন্ট্রাকশন হয়েছে কিনা দেখার জন্য আমরা ফ্যাটি মিল দিই। যদি গলব্লাডার ঠিকঠাক কন্ট্রাকশন করে, আমরা জানি গলব্লাডারের ফাংশন নর্মাল আছে। এইভাবে ওরাল কোলেসিস্টোগ্রাফি করা হয়। এছাড়া ওটা তো আগের রাতে খেতে হয়, অনেক সময় পেশেন্ট ভমিট করে দেয়, অনেক সময় পেশেন্ট অ্যালার্জি, মানে পেশেন্টের ডায়রিয়া হয়ে গিয়ে ঠিক মতো অ্যাবজর্পশন হয় না ড্রাগ, তার জন্য কি হয়? ইন্ট্রাভেনাস আমরা ওই আয়োডিন কন্টেনিং ডাই দিই। তাহলে কুইকলি, এবারেও এটা একটা কোশ্চেন, ইন্ট্রাভেনাস দিলে লিভারে যাবে কি করে? কি করে যাবে? আমি ইন্ট্রাভেনাস দিলাম, তারপর লিভারে গলব্লাডারে গেল কি করে? ইন্ট্রাভেনাস দিয়ে পোর্টাল ভেনেসে যাবে কি গো? হ্যাঁ, কিভাবে যাবে বলো? আমি ডাইটা ইন্ট্রাভেনাস দিয়েছি, এবারে লিভারে কি করে যাবে? ভেনাস দিয়েছি, আর্টারি থেকে যাবে কি করে? কোথায় অ্যানাস্টোমোসিস পাবে? ডেভেলপ করো, প্রবলেম
করো, আমি সব পড়ালে হবে কি করে, তোমাদের ডেভেলপ করছে না, তার জন্যই তোমরা পরীক্ষায় পাচ্ছ না। বলো, ভাবো, আমরা এখানে মিডিয়ান কিউবিটাল ভেনে দিলাম, এরপর কোথায় যাবে? মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন থেকে কোথায় যাবে? কোথায় যাবে বলো? অ্যাক্সিলারি ভেন যাবে না, বেসিলিক ভেনে যাবে, কোথায় যাবে? কোথায় যাবে বলো? কি অবস্থা! আজকে সার্জারির একজন বলেছে আমাদের যে ক্যামেরা, কিভাবে যাবে সে তো অনলাইন দেখেই বলো। তোমাদের যদি এই সেন্স, তোমাদের আর 3-4 মাস মধ্যে পরীক্ষা, ফাইনাল পরীক্ষা আগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরে হবে, তোমরা কি দেবে পরীক্ষা? হার্টে যাবে কি করে আগে বলো? হার্টে যাবে কি করে? আমি দিয়েছি এখানে, হার্ট রয়েছে এখানে, যাবে কি করে? হ্যাঁ, আমি মিডিয়ান কিউবিটাল ভেনে দিয়েছি, কোথা দিয়ে যাবে? মিডিয়ান কিউবিটাল ভেনটা কি ভেন? মিডিয়ান, আগে বলো মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন কি ভেন, কোথায় থাকে, কার সাথে কার কানেক্ট করে? হ্যাঁ, সেফালিক আর বেসিক ভেনে কানেক্ট করে। তাহলে মিডিয়ান কিউবিটানে দিলাম, তাহলে সেফালিক বা বেসিলিক যে কোনো একটা ভেন দিয়ে কোথায় যাবে? হ্যাঁ, কি ভেন? এক্সারি ভেন মানে অ্যাক্সিলারি ভেনে গেল, তারপরে তারপরে সাবক্লেভিয়ান ভেন, তারপরে ভেরি গুড, ব্রেকিওসেফালিক ভেন, তারপরে সুপিরিয়র ভেনা কেভা, তারপরে হার্টে গেল, হার্ট থেকে লাংসে গেল, লাং থেকে কোথায় এলো? হার্টে এলো, তারপরে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে, পালমোনারি ভেন দিয়ে হার্টে এলো, তারপরে কোথায় এলো? লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকল, তারপরে আর্চ অফ আয়োটা, আর্চ অফ আয়োটা থেকে অ্যাবডোমিনাল, যাই হোক যেভাবে হোক ডিসেন্ডিং করে থোরাসিক আয়োটা হয়ে অ্যাবডোমিনাল আয়োটা, ভেরি গুড, সিলিয়াক ট্রাঙ্ক থেকে হেপাটিক আর্টারি, হেপাটিক আর্টারি থেকে লিভারে গেল, লিভার থেকে এবার সিক্রেট করলো, এরপরে বাইল ডাক্ট টেনে নিল। এই কনসেপ্টগুলি যদি না করো তাহলে ডাক্তারি কি করে পড়বে? ডাক্তার, মেডিকেল সায়েন্সটা তো টোটাল প্রবলেম সায়েন্স। তোমার কাছে পেশেন্ট রচনা নিতে আসবে না, বলবে আমার এই প্রবলেম হয়েছে, আমার প্রবলেমটা সলভ করুন। মেডিকেল সায়েন্সটা হচ্ছে টোটালি প্রবলেম সলভিং একটা একাডেমিক স্টাডি। সুতরাং এই প্রবলেমগুলি তোমাকে সলভ করতে হবে। যাকে তাহলে কি হলো? লিভারে এলো কি দিয়ে? হেপাটিক আর্টারি দিয়ে। এরপরে লিভারে হেপাটিক আর্টারি লিভার সেলকে দিল, লিভার সেল থেকে এবার ডাইটা সিক্রেট হবে, কোথায় যাবে? বাইল ডাক্টে। তারপরে আস্তে আস্তে যেরকম আগের মতোই গলব্লাডারে যাবে, বাইল ডাক্ট, কমন হেপাটিক ডাক্ট, তারপরে সিস্টিক ডাক্ট হয়ে লিভারে বাইল ডাক্টে যাবে। সেইভাবেই আমাদের এগুলি করা হয়। এই যে কোলাল সিস্টোগ্রাফি, আর এই যে দেখেছো এখানে হলো মাল্টিপল স্টোন রয়েছে। বেশিরভাগ স্টোনই রেনাল স্টোনের সাথে গলব্লাডারের স্টোনের তফাৎ কি? রেনাল স্টোন ইউজুয়ালি রেডিও ওপেক। রেডিও ওপেক মানে কি? হোয়াইট শ্যাডো দেয়। কি বুঝলাম? সাদা শ্যাডো দেবে। কিন্তু গলব্লাডারের 90% স্টোন আর রেডিও লুসেন্ট, ব্ল্যাক, কোনো জায়গায় দেখা যায়। তার জন্যই দেখো মাল্টিপল স্টোন রয়েছে। যেহেতু স্টোন রয়েছে এখানে ডাইটা কোটিং করতে পারেনি। কেমন? এইখানে কোনো স্টোন নেই, ফলে স্মুথলি কভার করেছে ডাইটা। কেমন? পুরোটা পিকচার এসেছে। কিন্তু ধরো এখানে যদি একটা স্টোন থাকতো, ওই জায়গাটায় ডাইটা যেতে পারতো না, তার ফলে ওখানে একটা ফিলিং ডিফেক্ট আসতো। এখানে তাই হয়েছে, মাল্টিপল স্টোন রয়েছে। কিন্তু এখনকার দিনে আমরা ওরাল কোলেসিস্টোগ্রাফি থাকার ফলে
আমরা বুঝতে পারি। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফি। একই মেথড, আমরা পেশেন্টের প্রিপারেশন করে, এখানে ওরালের ব্যাপার কিছু নেই, আমরা আয়োডিন কন্টেনিং অ্যালার্জি টেস্ট করে আয়োডিন কন্টেনিং ডাই দেই। সেই একইভাবে কিন্তু এখানে শুধু রেনাল আর্টারি দিয়ে যাবে। ওটা যেমন হেপাটিক আর্টারি সিস্টিক আর্টারি দিয়ে গেছিল, এখানে রেনাল আর্টারি দিয়ে যাবে, গিয়ে এবার ডাইটা সিক্রেট হবে এবং সিক্রেট হয়ে ক্যালিসিয়াল সিস্টেম, ক্যালিসিস মাইনর, ক্যালিসিস মেজর, ইউরেটার এবং আলটিমেটলি ব্লাডারকে ডাইটা দেখা যাবে। সেটাকেই বলা হয় ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফি। আমরা এখানেও কন্ট্রোল একটা এক্সরে নেই, তারপরে 1 মিনিট পরে, 5 মিনিট পরে, 15 মিনিট পরে, আধ ঘন্টা পরে পর এক্সরে নিতে থাকি। এইখানে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি? ক্যালিসিস মাইনর, ক্যালিসিস মেজর, পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, ইট ইজ দ্য ইউরেটার। দেখো ট্রান্সভার্স প্রসেসের সামনে দিয়ে গেছে, এই ইউরেটার, এই হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার। এইখানে অ্যারো দেবে ক্যালিসিস মাইনর, এইখানে অ্যারো দেবে ক্যালিসিস মেজর, পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, ইউরেটার, ইউরিনারি ব্লাডার। এখানেও তোমাকে ভার্টিব্রা থেকে কোশ্চেন দিতে পারে এই এক্সরেতে। তাহলে এটা কি? পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, ক্যালিসিস মেজর, ক্যালিসিস মাইনর। এখানে খুব ভালো করে একটা জিনিস দেখো ভবিষ্যতের জন্য, এই ক্যালিসিসের মাইনরের উপরটা আমি ছবি দিয়ে দেখো, এখানে আছে, এইটা দেখো, নর্মাল হচ্ছে এইটা, ক্যালিসিস মাইনর, এটা নর্মাল হচ্ছে এইরকম কাপের মতো, কাপ শেপের এইরকম। ক্যালিসিস মাইনরের ফেসটা, মাউথটা হচ্ছে এইরকম কাপ শেপের, কি বলি? কাপিং। নর্মাল হচ্ছে কনকেভ। যদি অ্যাবনর্মালিটি কিছু থাকে তাহলে হয়ে যাবে কনভেক্স, তাকে বলি ক্লাবিং, CLUBBING, ক্লাবিং। যখন অবস্ট্রাকশন হবে, ইউরেটারে স্টোন থাকবে, তখন ডাইটা বা ইউরিন নিচে নামতে পারবে না, জমে যাবে পেলভিসে, ফলে এইখানে চাপ দিয়ে এটাকে ফুলিয়ে দেবে, আমরা বলি ক্লাবিং। এইটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হয়। এই যে এটা হচ্ছে কনকেভ, এই দেখো কনকেভ মানে হচ্ছে কাপিং, নর্মাল কাপিং। এই যে এটা হচ্ছে কনকেভ, দেখতে পাচ্ছ কি? এটা এই দেখো কনকেভ, কনকেভ, এগুলি হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে ক্যালিসিস মাইনর, ক্যালিসিস মেজর, এটা হচ্ছে পেলভিস, এটা হচ্ছে ইউরেটার। এইবারে দেখো ক্লাবিং কাকে বলে। এই হচ্ছে ক্লাবিং, প্লাস পেলভিস ফুলে গেছে, আমরা বলি হাইড্রোনেফ্রোসিস উইথ হাইড্রো ইউরেটার। কিডনিটাও বড় হয়ে গেছে, এতটা বড়, এই দেখো কিডনি শ্যাডো, এটাকে বলে ক্লাবিং। প্লাস ক্যালিসিস মেজর এন্ড ক্যালিসিস মাইনর সোলেন, কেমন? এগুলি যদিও অ্যাবনর্মাল, বুঝতে পারছো? হাইড্রোনেফ্রোসিস উইথ হাইড্রোপেলভিস, এই যে এটা হচ্ছে ক্লাবিং। ক্যালিসিস মাইনর ফুলে গেছে, এটা হচ্ছে পেলভিস ফুলে গেছে, ক্যালিসিস মেজর ফুলে গেছে। দেখো ইউরেটার পুরো ফুলে গেছে, তার মানে অবস্ট্রাকশন এখানে রয়েছে। ওখানে দেখো কি সুন্দর কাপিং রয়েছে, নর্মাল, দেখতে পাচ্ছ কাপিংটা? আর এটা হচ্ছে ইউরেটার। এখানে অ্যাবনর্মালিটিটা কি আছে বলো দেখি, তোমাদের চোখ কিরম তৈরি হয়েছে? কেন? ইউরেটার ঠিকই আছে, ও ইয়ে এসেছে, পেরিস্টলসিস হয়ে ডাইফ্রাই চলে গেছে, ওপরের দিকে আর ডাই বেশি নেই। অ্যাবনর্মালিটিটা কি আছে দেখি, বুদ্ধি কার আছে? চোখ কার তৈরি হয়েছে একটু? না ঠিক, ইউরেটারে কি হয়েছে? অনেকক্ষণ পর নিয়েছে, কিছুটা পেলভিস ফোলা জায়গা, ওখানে কিছু ডাই রয়ে গেছে, আর সব ডাই চলে এসেছে ব্লাডারে। দেখি মেডিকেল চোখ তৈরি হচ্ছে কিনা তোমাদের।
তোমরা হচ্ছে ডিটেকটিভ, দেখি তৈরি হয়েছে কিনা। ভালো করে সবাই দেখো এক্সরেটা। হ্যাঁ, এটা কোথায় স্টোন আছে? এখানে, এখানে না, স্টোন খুব একটা রেডিও পেট না। পারলে না তো, পারবে না কেউ। তোমরা সবাই একটা ব্লাডের উপরে কিছু নেই, সব ঠিক আছে, একদিকেই নজর, ওখানে কিডনি নেই। তাহলে এইভাবে চোখ তৈরি করতে, লেফট সাইডে কোনো শ্যাডোই আসেনি, না ইউরেটারের, না পেলভিসের, নাথিং, এমনকি কিডনির শ্যাডো নেই। সো ইটলি ওয়ান সাইডের কিডনি। এইভাবে চোখ তৈরি করতে হবে, শুধু ওইদিকে হচ্ছে বলে এইদিকে হবে না। এর একটা ফ্র্যাকচার আছে, নেল করা হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? এটা কিন্তু কোনো কিছু নয়, ফ্র্যাকচার, নেইল করা হয়েছে, নেইলিং করা হয়েছে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট। এবার হচ্ছে রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। অনেক সময় ডাইরেক্টলি আমরা রেনালে ডাই আর্টারিতে দিয়ে রেনালের ব্লাড ভেসেলগুলি দেখি, তাকে রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বলে। আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারি, সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, দেখো কি সুন্দর রেনাল ডাই দিয়ে রেনাল আর্টারির সমস্ত সেগমেন্টাল আর্টারি সমস্ত গুলি দেখা যাচ্ছে, ব্রাঞ্চগুলি। এটা হচ্ছে কম্পিউটার, ওইখান থেকে সিটি করে কম্পিউটারাইজড কালার দিয়ে আমরা সুন্দর তৈরি করতে পারছি, রেনাল আর্টারি দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন ডিসেকশন দেখছি। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিটি স্ক্যান। এরপরে এখন এগুলি রিপ্লেস করে দিয়েছে আল্ট্রাসোনো অ্যাবডোমেন। এই যে এইসবগুলি আস্তে আস্তে কমে আসছে, আল্ট্রাসোনো অ্যাবডোমেন, আমরা আল্ট্রাসোনো পাঠাই, আল্ট্রাসোনিক সাউন্ড, তারপরে এটাকে ওই সাউন্ডটা রিফ্লেক্টেড ব্যাক করে, এটা দিয়ে ট্রান্সডিউসার বলে, এটাকে রিসিভ করে কম্পিউটারে গিয়ে ইমেজ বানানো হয়, এইভাবে দেখা হয়। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে পোর্টাল ভেইনটা ব্ল্যাক শ্যাডো, পোর্টাল ভেইন, এরকম ভাবে আল্ট্রাসোনো দেখা হয়। গল ব্লাডার দেখা যাচ্ছে, ব্লাডার দেখা যাচ্ছে, ইউটেরাস দেখা যাচ্ছে। এরপরে এছাড়াও এসে গেছে সিটি অ্যান্ড এমআরআই, এগুলি দেখে আমরা আরো অ্যাডভান্স, আরো 3 ডাইমেনশনাল ফিগার পাই, নানা রকম সিডিএমআই। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য আছে আমাদের পেপার, হিস্টোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। আমরা আবার ট্রকারের ক্যানুলা দিয়ে, ভ্যাজাইনা দিয়ে আমরা ডাই পুশ করি, ফলে ইউটেরাস অ্যান্ড ফ্যালোপিয়ান টিউব, ভ্যাজাইনা এগুলি আমরা দেখতে পাই। কেমন? সুতরাং তাকে আমরা বলি হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। হিস্টেরো মানে হচ্ছে ইউটেরাস, স্যালপিঙ্গো মানে হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব, গ্রাফি মানে হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল ভিউ। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এইখানে ট্রকারটা ঢোকানো হয়েছে, একটা টিউব ঢোকানো হয়েছে, এই যে এটা টিউব একটা, এটা কোনো ফিচার নয়, এখান দিয়ে ডাই পুশ করা হয়েছে। এই যে ইউটেরাস, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ইউটেরাস, ফ্যালোপিয়ান টিউব আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আমরা বলি হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। এইখানে একটা অ্যাবনর্মাল ফিচার, হাইড্রোস্যালপিংস, অ্যাম্পালাটা অনেক বড় হয়ে গেছে, স্যালপিংস অবস্ট্রাকশন আছে। কেন পেশেন্টে এসেছে? ইনফার্টিলিটি, বাচ্চা হয় না। হবে কি করে? দুটো হাইড্রোস্যালপিংস আছে, ওভারি থেকে ওভা যাচ্ছে, এই ফার্টিলাইজেশন হবে কোথায়? অবস্ট্রাকশন আছে, নষ্ট হয়ে গেছে। এইদিকে কি, এইদিকের স্যালপিংস দেখাই যাচ্ছে না, একই ব্যাপার। ট্রান্সভার্স প্রসেস, এইটা হচ্ছে স্যাক্রাম, এই যে আপার বর্ডার অফ স্যাক্রাম, এটা ভালো করে দেখো, আপার বর্ডার অফ স্যাক্রাম, অ্যালা অফ স্যাক্রাম, স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, পেলভিক ব্রিম, ইলিয়াম। কেমন? এটা তো গ্যাসের শ্যাডো। আচ্ছা, এরপরে তাহলে এইটা যদি স্যাক্রামটা L5, L4, L3, L2, L1, T12, T12 দেখো রিব এসে গেছে, কিন্তু ওটা কোন ফিচার নয়। অনেক T12, অনেকের T12 এ 12 রিব অ্যাবসেন্ট থাকে, সুতরাং নিচ থেকে কাউন্ট করাটা বেটার, ওপর থেকে কাউন্ট করতে যাবে না রিব দিয়ে। অনেক সময় অনেকের এটা 11th রিব, 12th রিব নেই, তুমি যদি কাউন্ট করো ভুল হয়ে যাবে। সুতরাং সব সময় নিচ থেকে, আর এক্সরে, আর এখানটা পেলে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে, সেকেন্ড রিব থেকে কাউন্ট করতে হবে।
কেমন? তাহলে এরপরে এটা তো বুঝতেই পারছো আর্টিকুলার প্রসেস, স্পাইনাস প্রসেস এগুলি রয়েছে। এটা স্টোন হতেও পারে, কিডনির জায়গায় রয়েছে। এটা রেডিওপেক রাউন্ড শ্যাডো, একটু ওপরে আছে যদিও মনে হচ্ছে না স্টোন, মানে এত ওপরে না, কিডনির মধ্যেই আছে। এই যে কিডনির শ্যাডোটা দেখা যাচ্ছে 11-12, হ্যাঁ 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 11-12 এর মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং এটা কিডনিতে একটা স্টোন হতেই পারে। এখানেও একটা দেখা যাচ্ছে, তবে ইউরেটারি স্টোন দেখা যাচ্ছে না। রাইট সাইডে না, এটা রাইট কি করে হবে? এখানে লেফট, তাহলে উল্টানো আছে। হ্যাঁ এইটা আছে, তাহলে দেখি, তাহলে তো আমার ভুল হয়েছে। এটা হচ্ছে রাইট হলে এটা হচ্ছে 11th এর উপরে, তার মানে এটা কোনো স্টোনই না, এটা হবে না। আচ্ছা এইটা হচ্ছে লেফট সাইড, এই যে এটা হচ্ছে পাইলোরিক গ্যাস শ্যাডো। হুম, কিন্তু এটা এটার হাতটা মোর অন দ্য রাইট সাইড, কি করে হলো কে যায়। আচ্ছা এইটা কি কি এটা কি কি এক্স-রে? প্রথমে কোশ্চেনটা থাকবে হোয়াট ইজ নেম দ্য এক্স-রে। এটা পেলভিস, এতক্ষণ পড়ালাম হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। এইটা হচ্ছে যখনই দেখবে এরকম একটা খাঁচ 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 ঢুকেছে ইনস্ট্রুমেন্ট আর ইউটেরাস দেখা যাচ্ছে, এই খাঁচ খাঁচ ইনস্ট্রুমেন্টটাই হচ্ছে ট্রকার ক্যানুলা, যেটা দিয়ে ইউটেরাসে ঢোকানো হয়। এটা হচ্ছে হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। এটা হচ্ছে ইউরেটার, এই ইউটেরাস। এটা হচ্ছে কি বলে ফ্যালোপিয়ান টিউব। লেফট সাইডের ফ্যালোপিয়ান টিউব অ্যাবসেন্ট আছে, মানে কোনো কারণে কনস্ট্রিকশন আছে, কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে ইউটেরাস, এই সার্ভিক্স ভ্যাজাইনার নিচে আছে। এটা হচ্ছে ট্রকারটা, এটা কোনো আমাদের বডির কোনো পার্টস নয়, এটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টটা। हाँ, तुम क्लास से निकालो अभी, अभी निकालो। अब पढ़ने आती है ना क्या? हम क्या बोला, क्या चीज के इंस्ट्रूमेंट? डाई देने का इंस्ट्रूमेंट। क्यों आती है आप? और हम लोग का प्रेशर होता है एग्जामिनेशन में, ये में क्यों पढ़ती नहीं है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ यूटेरस? बोलो। नॉर्मल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों आती है? पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर। चलो क्वेश्चन करने के लिए तो नहीं, बिकॉज हम तो निकल गया, आपको पास करना है और विथ सिर उठा के पास करना है। एग्जामिनर को कन्विंस करके जाए है हम पास किया, आप नहीं कराया, तब आपको ये होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, डाई देना होता है। कमन अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। याद रखो सेकेंड ईयर में जो अभी है वो लोग जब पास किया, क्यों नहीं तुम पास करेंगे? पढ़ के ही पास करो, हो जाएगा। पढ़ना शुरू करो अभी, एकदम पढ़ो और सिंपल वन बुक फॉलो करो। आइदर चौराशिया और किया है विश्राम सिंह और किया ना सोनटा के, एनी वन बुक यू फॉलो। अभी भी टाइम है, हो जाएगा। हम लिख के देते हैं तुमको, हो जाएगा, किंतु पढ़ना होगा। তাহলে এটা কি হলো? হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি। হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি, এটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব, এটা হচ্ছে ইউটেরাস, ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ইনজেক্টিং দ্য ডাই, এটা বললাম আমি। আচ্ছা এইটা কি বলো? এটা বলা হয়নি না, এটাও বলা হয়েছে, সরি। বলো, ভালো করে দেখে বলো, নাহলে আমি হেল্প করলে হবে না। এটা কি ডাই, কি কি এক্স-রে বলো, তুমি যে জানবে বলো। क्या एक्सरे, नाम क्या है एक्सरे का? কি এটা? এতক্ষণ কি পড়ালাম? বেরিয়াম। এতক্ষণ কি পড়ালাম তাহলে? ইউরোগ্রাফি। চোখ তৈরি করো। এই এদিকে আসো, কি এটা? কি এক্স-রে? কি বেরিয়াম মিল? কি দেখা যাচ্ছে বেরিয়াম মিলে? বেরিয়াম মিলে কি দেখা যায়? What anatomical structure seen in barium? কি দেখা যায় বেরিয়াম স্টাডিতে? কি দেখা যায়? স্টমাক দেখা যায়, ইন্টেস্টাইন দেখা যায়। এখানে কি তা দেখা যাচ্ছে? স্টমাক কোনটা, স্টমাক কোনটা, ইন্টেস্টাইন দেখাও। তাহলে বেরিয়াম বলে দিলাম। কি আছে?
কি কি দেখা যাচ্ছে? ও ঠিক বলছে ইউরোগ্রাফি কি? হ্যাঁ, কেন ইউরোগ্রাফি? হোয়াই? টেল মি। यूटेरस में बेरियम, ये किसका पिक्चर है? कौन ऑर्गन का पिक्चर है ये? बोलो के किसेर एटा? किसेर? हाँ, इज द यूरिनरी ब्लैडर। ইউটেরাসের পিকচার হচ্ছে এরকম পি শেপের, তাছাড়া এই ট্রকার ক্যানুলা থাকবে। এটা কি? ইউরিনারি ব্লাডার। আরেকটা কেন, এই যে ক্যালিশিয়াল সিস্টেম দেখা যাচ্ছে, চোখটাকে তৈরি করো, এই যে ক্যালিশিয়াল সিস্টেম দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর। ইউরেটার দেখা যাচ্ছে, ইউরেটার দেখা যাচ্ছে, ক্যালিশিয়াল সিস্টেম দেখা যাচ্ছে, ইউরেটার দেখা যাচ্ছে, ইউরেটার দেখা যাচ্ছে দুদিকেই। এর একটু লেট, তা এটা অ্যাবনর্মাল নয়, এখানে ইউরেটার এসেছে, এর আসেনি, এর একটু লেটে এসেছে, এই যে এখানে এসে গেছে, এর একটু লেট সিক্রেশন হয়েছে, এর এখানে এসে গেছে। বুঝতে পারলে? ভালো করে চোখটা তৈরি করো। এখানে হচ্ছে অনেকক্ষণ পরে নিয়েছে এটা, না এটা হচ্ছে কন্ট্রোল, সরি কন্ট্রোল। এখান দিয়ে ডাই একটা দিয়ে ব্লাডারটাকে করেছে, ইউরেথ্রাতে দিয়ে কন্ট্রোলটাকে দেখেছে। ওটা ছেড়ে দাও, এখান থেকে দেখো 5 মিনিট পর, এই যে 5 মিনিটের মধ্যেই দেখো এসে গেছে, এখানে দিয়েছে, হার্টে গেছে, হার্ট থেকে আর্টারিতে এসেছে, রেনাল আর্টারিতে সিক্রেট হয়ে 5 মিনিটের মধ্যে ক্যালিশিয়াল সিস্টেম এসে গেছে। এটা কন্ট্রোল, এটা এখন ভাববে না, এটা কন্ট্রোল। হ্যাঁ, এটা ছেড়ে দাও। এই 5 মিনিট পরে শুধু এইটা দেখা যাবে, ব্লাডারে অতটা আসবে না। তাহলে এটা কি দেখা যাচ্ছে? কি এটা? ক্যালিসেস মাইনর। এই দেখো কাপিং রয়েছে, ক্যালিসেস মাইনর। এটা হচ্ছে পেলভিস, এটা হচ্ছে ইউরেটার। এই যে ইউরেটার, এই যে ইউরেটার, এই যে ইউরেটার, এই যে ইউরেটার। এইবারে এটা হচ্ছে ব্লাডার। স্যার এখানে এরকম কেন ডিফারেন্স? এখানে ভালো করে ডিটেইলিং এ ওই কাপিংটা আছে, এখানে নাই, অত ভালো ডিটেইলে নাই। এটা হয়তো একটু অবস্ট্রাকশন আছে, তার জন্য কাপিংটা ক্লাবিং এর মতো হচ্ছে, একটু অবস্ট্রাকশন আছে। এই দেখো এই ইউরেটারটা একটু মোটা, এখানে একটু, হ্যাঁ এইটা অত বোঝা যায় না, স্টোন থাক। এইটা ইউরেটারটা একটু অবস্ট্রাকশন আছে, ফলে এটা ক্লাবিং এর দিকে যাচ্ছে, এটা নরমাল। এবার বলো এটা কি? হ্যাঁ, এটা কি? একই। এই যে এইগুলি, চোখটা শুধু ভট করে এটা দেখবে না, স্পেশাল কিছু আছে কিনা দেখবে, ক্যালিসেস আছে কিনা দেখবে, ইউরিনারি ব্লাডার এটা। আচ্ছা, এইবারে তুমি যেটা বলছো এটা কি? এই হচ্ছে বেরিয়াম। তোমরা আজকে চলে যাবে না, এখন গিয়ে একটুখানি চোখটা এখানে ঠিক করে যাও। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল এক্সরে, ভার্টিব্রা দেখা যাচ্ছে, ট্রান্সভার্স প্রসেস মাইনাস, এই যে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, কেমন? এইটা হচ্ছে বেরিয়াম মিল। স্টমাক দেখা যাচ্ছে, এত সুন্দর। গ্রেটার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার, ইনসুসোরা অ্যাঙ্গুলারিস। হ্যাঁ, এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই যে ইনসুসোরা অ্যাঙ্গুলার দেবে। এই হচ্ছে ডিওডিনাল ক্যাপ, স্টমাকের উপর দিকটা রয়েছে, কন্ট্রাকশন করেছে, ফলে ডিওডিনামে এসে গেছে, ডিওডিনাল কাপ। এইটা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন, কেমন? এইবারে চলে এসেছে, অনেক পরে নিয়েছে, দেখো কতক্ষণ পরে নিয়েছে লিখে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সভার্স কোলন, অ্যাসেন্ডিং কোলন, কোলিক ফ্লেক্সার। এই চারটেই তোমাদের দেবে। এই কোথায় গেল ও, কোথায় গেল? এই দাঁড়াও, ये क्या है? स्टमक। ये कर्वेचर, वेरी गुड, এই তো हो जाता है। ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर ग्रेटर, लेसर ग्रेटर। ये है असेंडिंग कोलन। এই এদিকে আসো, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, এই স্মল ইন্টেস্টাইন। এটা না, হ্যাঁ এটা স্মল ইন্টেস্টাইন, ঘুরে এসেছে, দেখা যাচ্ছে এটা একটু সিকামের মতো লাগছে, এটা অ্যাসেন্ডিং কোলন, এটা স্মল ইন্টেস্টাইন। এ क्या बोन है? पेल्विक बोन नहीं, इलियम पार्ट ऑफ ए हिप बोन, हिप बोन और इनोमिनेट बोन।
Another name of bone of innominate bone, hip bone or innominate bone. ये क्या है? Vertebra. ये bone नाम क्या है? Sacrum. ये sacrum, fifth, fourth, third, second, 1, 12. अच्छा, ये क्या नाम है? Ascending colon. ये नहीं, हाँ ट्रांसवर्स कोलन, वेरी गुड। ये फ्लेक्सर का क्या नाम है? राइट कोलिक फ्लेक्सर और अदर नेम ऑफ राइट कोलिक फ्लेक्सर, वेरी गुड, हेपाटिक फ्लेक्সर, वेरी गुड। কেমন? এটা কি? স্টমাকের বডি অ্যান্ড ফান্ডাসের কিছু, ফান্ডাসে সাধারণত বেরিয়াম যায় না, কারণ ফান্ডাস ইন এনি কন্ডিশন কন্টেনিং গ্যাস, ওপরটা হচ্ছে ফান্ডাস, ফান্ডাসে কখনো বেরিয়াম যাবে না। আচ্ছা, এদিকে আসো, আরেকবার রিপিট করো। এই দাঁড়াও, যারা পেছনে এসেছো, এটা কি? এটা কি? এই শ্যাডোটা কি? লম্বা শ্যাডো, ইউরেটার। এটা কিসের শ্যাডো? এটা পেলভিস, তার উপরে হচ্ছে ক্যালিসেস শ্যাডো। এটা কি জয়েন্ট? হিপ জয়েন্ট। এটা কি ট্রকেন্টার? এটা লেসার ট্রকেন্টার। তাহলে কি কঠিন আছে? এটা কি ফোরামেন? ऑप्टिवेटर। তাহলে क्या हो जाए? वो निकल के हम माथा ऊंचा कर, सिर ऊंचा करके हम लोग पास करेंगे, इसको दया में नहीं। এটা কি রিবস? এটা হচ্ছে ইউরেটার, এই সরি ইউটেরাস। ইউটেরাসে কে কে পার্টস আছে, কে বলবে? ভেরি গুড। ফান্ডাস, বডি, সার্ভিক্স। ফান্ডাস, বডি, সার্ভিক্স। স্টমাকের হচ্ছে ফান্ডাস, বডি, পাইলোরিক পার্ট। আর কার ফান্ডাস আছে? গল ব্লাডার, গল ব্লাডারের ফান্ডাস আছে। কেমন? দেখে যাও। এই সাইডে ডাই অত বেশি আসেনি, অবস্ট্রাকশন আছে, টিউবারকুলোসিস আছে, তার জন্যই ইনফার্টিলিটি কেন করেছে? অল্প এই টিউবে অবস্ট্রাকশন আছে, অল্প ডাই এসেছে। কেমন? অল্প এই দিকটা, লেফট সাইডে এই দিকটা ভালো আছে, আর এই দিকে অবস্ট্রাকশন আছে, খুব চুইয়ে চুইয়ে একটুখানি এসেছে। যাও দেখো।